خاص طور پہ کوئی نہیں. شام جی عالم العین آپ کا سواگت ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان میں یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور یہاں پہ بے نصاب برکتیں پروردگار اپنے بندوں کے لیے اتارتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں. مولانا امین قاری مولانا شبیر نبوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسی ساتھ ہم پروگرام کے اندر ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. بھائی کون بات کر رہا ہے کہاں سے؟ میں منظر بات کر رہا ہوں لالو گیٹ سے. جی منظر بولیے گا. لالو امی کہہ رہی ہیں آپ کو کرتا بہت اچھا لگ رہا ہے. عامر بھائی شکریہ. میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی جی. میں 5,000 روپے کی سینڈل لے کے آیا تھا. جی. جمعہ پڑھنے مسجد گیا, چوری ہو گئی. اب جی. میں کیا دوسری چپل لے سکتا ہوں مسجد سے, ننگے پاؤں گھر جاؤں؟ اچھا دیکھیں, ویسے میں نے اس میں پڑھا تھا بائبل میں, تو اس میں یہ تھا کہ ویئرنگ سلیپرز اینڈ ڈونٹ ڈو می یعنی کہ اگر آپ کی 5,000 روپے کی سلیپر تھی, سینڈلیں تھیں, اگر وہ چوری آتی مسجد سے تو آپ اسی قیمت سے, اور ویسی ڈیزائن کی اس سے قیمت زیادہ نہیں ہونی چاہیے سلیپر کی, آپ محسن یا مولانا کی چپل چوری کر سکتے ہیں. ہم مولانا جلدی صاحب سے پوچھیں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سلسلے کے بعد. الحمدللہ آپ چوری کر سکتے ہیں, سوری اور البتہ قاریوں صاحب قاری کی چوری کرنے تو زیادہ اچھا ہے. اچھا قاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے بالکل اچھی آیت پڑھی, یہ بالکل ہے, آپ اسی طرح کر سکتے ہیں. اور چاہیں تو اگر آپ کو اس سے اچھی پسند آ رہی ہے تو کندھے کی پیٹی میں اس کے آدھے پیسے ڈال کے وہ پوری چپل لے جائیں. تو آپ نے کہا سوال کا جواب مل گیا آپ کو. اسی ساتھ ہم ایک تو رول لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کون بات کر رہا ہے اور کہاں سے؟ میں سواد سے بات کر رہا ہوں. منظر. جی منظر بولیے. میرا سوال یہ ہے کہ گاڑی چلاتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ گاڑی خود چلا رہے ہیں؟ گاڑی خود چلا رہا ہوں میں, لیکن ہاتھ چھوڑ کے چلانی آتی ہے مجھے. آپ کی ہم سوال ضرور پروگرام میں لیں گے. اس سے چھوٹا سا ایک بریک پہ جانے کی اجازت چاہتے ہیں ہم, چھوٹے سے بریک. خوش آمدید. پروگرام میں جانے سے پہلے ایک سوال آیا تھا کہ ہم گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. ایک انجیل میں ہے یہ سوال. ڈرائیور یعنی کہ آپ کا پاس ڈرائیور ہونا لازمی ہے. ڈرائیور ہوگا تو آپ بڑی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, سو بھی سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم مولانا دیوی صاحب سے پوچھیں گے. جی بولیے. لکھا ہے کہ ڈرائیور ہونا ضروری ہے. جی اس کی ذرا آپ دوبارہ سے پڑھیے. اینڈ ڈرائیور اینڈ جی بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں نماز. ڈرائیور رکھیں اپنے ساتھ. ڈرائیور اچھا رکھتے ہیں. اگر آپ لیڈیز ہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اور نہیں ہے تو بھی آپ. جی ساری صاحب آپ کیا کہتے ہیں جملے میں؟ جی بالکل آپ نے وجہ فرمایا. کوئی آیت آپ بالکل صحیح آیت. اگر آپ کو ہاتھ چھوڑ کے چلانا آتی ہے تو آپ بالکل بے شک چلا چاہے وہ ہو جائے, کوئی مسئلہ. جیسے کہ قاری صاحب نے کچھ اور فرمایا, ہم لوگوں نے کچھ اور فرمایا, یعنی کہ جملے ایک ہی ہیں, تھوڑا ہیر پھیر ہے. یہی سوالوں کے لیے ہم آپ کے لیے عالم العین کا پروگرام رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہو, آپ لوگ بڑی سوال کریں. اسی میں نے ایک کال آ گئی ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. عامر بھائی میں امینہ بات کر رہی ہوں ہیرا منڈی سے. جی امینہ بولیے. ہیرا منڈی سے. عامر بھائی وہ اصل میں ہمارا ہم لوگ خاندانی چور ہیں. اچھا. ہاں تو آج میں نے رکھ لیا روزہ. ہاں پاپا تو رکھتے ہی نہیں, وہ تو چور ہیں. تو اس میں نے بھولے سے رکھ لیا روزہ. تو عامر بھائی میں یہ پوچھنی چاہتی ہوں, روزے کی حالت میں میں بازار جا کے کوئی چیز چوری کر سکتی ہوں؟ مقصد کوئی کپڑا وغیرہ.
बिजली। जी मैम, मैं आपकी गफ्तगू पूरी चीज समझ लिया है आपका। जी आमिर भाई, और आमिर भाई आपका कुर्ता बहुत प्यारा लग रहा है, आपकी छोटी छोटी सी मूछें निकल रही है आमिर भाई, ये बहुत अच्छी लग रही है। जी आमिर भाई शुक्रिया, हम आपका सवाल जरूर लेंगे। जी आमिर भाई प्रोग्राम में जैसे आपने कहा कि आप खानदानी चोर हैं और माशाल्लाह मशहूर चोर खिलाते हैं आप लोग। आज आपने माशाल्लाह से रोज़ा भी रख लिया है, तो इस हिसाब से हम अल्लाह आपकी चोरियों को कम करके, गुनाहों को कम करके नेकी के कुछ हिसाब लिख दे आपके लिए, तो बड़ा बहुत वो होगा। जैसे कि आप चोरी करना चाहती हैं, गीता में लिखा है यानी कि एक चोर रोजे की हालत में चोरी, अगर उसका पेशा है तो वो चोरी कर सकता है। अगर उसका पेशा है तो चोरी कर सकता है रोजे की हालत में भी, अगर उसका पेशा नहीं है तो फिर वो नहीं कर सकता। इसीलिए हम ज़ैदी साहब से पूछेंगे, ज़ैदी साहब आप क्या कहते हैं, रोजे की हालत में चोरी करना लाजमी है या नहीं? अगर उनका पेशा है तो वो चोरी कर सकते हैं वैसे मेरे लिए। जी जिस तरह से आपने गीता में फरमाया, गीता बिल्कुल सही कहती है, चोरी कर सकते हैं, लेकिन चोरी के कुछ उसूल होते हैं। अच्छा, बड़ी चोरी करेंगे आप तो अच्छा है, छोटी चोरी आप नहीं करें, छोटी मोटी चोरियां नहीं करें, कोई बड़ी चोरी करें। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि बड़ी चोरियां करें। जी मौलाना कारी साहब, जी ने बिल्कुल सही कहा, बड़े ही करें चोरी, कुछ ज़्यादा गलत है। और माशाल्लाह आपके कारोबार में बरकत करे। तो ये हमारे मौलानाओं के विचार सोच है कि आप चोरी कर भी सकते हैं, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है। चलो कॉल बोल दो, बड़ा वो नहीं है। तो एक छोटी सी कॉल आ गई हमारे प्रोग्राम में, हम कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी जैसे कि आपने बताया कि ड्राइवर मोटरसाइकिल पे वो जा रहा है, हाथ छोड़ के चलाने की पूछ रहा है। जी जी, आपने उनसे पूछा है कि वो ड्राइवर रख सकता है, मोटरसाइकिल पे भी ड्राइवर रखे? हम आपका ये सवाल जरूर प्रोग्राम में लेंगे कि मोटरसाइकिल का जो है, तो सवाल भी लेगा। ये एक कॉल और आ गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई क्या हाल है? आमिर भाई मैं आपको प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ आमिर भाई। अच्छा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिल सकता हूँ कभी क्या? जी जी बिल्कुल, मैं कराची में रहता हूँ। मैं सोराब गोड से बात कर रहा हूँ, गुल खान बात कर रहे हैं, तो आप गुल खान में यानी कि पठान। हाँ जी, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? ओह माशाल्लाह, मैं आपसे जरूर मिलूंगा बिल्कुल। ये आपका सवाल का जवाब बताएं। सवाल मेरा ये है कि आपको तो पता है कि दोनों कंधों पे नेकी और बदी का फरिश्ता होता है। कल से मेरा नेकी का फरिश्ता गायब है। अच्छा, मैंने थाने में रिपोर्ट भी कराई है। अच्छा, लेकिन वो ढूंढना मिल नहीं रहा है। अच्छा, अब मेरी गुनाह बढ़े जा रहा है क्योंकि वो लिखा जा रहा है, नेकी तो लिख ही नहीं रहा है कोई। अच्छा, अब इस मामले में मैं क्या करूँ? कोई नया मिल सकता है कहीं से फरिश्ता? मैं आपका सवाल जरूर इस प्रोग्राम में लूँगा। नेकी का फरिश्ता और बदी का फरिश्ता लाजमी हमारे दोनों शानों पे होते हैं। आपका नेकी का फरिश्ता गायब हो गया, आपने रिपोर्ट भी करवा दी है। ऐसा करें, आप नेकी का कोई हर्ज नहीं है, आप नेकी का फरिश्ता अगर नहीं आ रहा, नाराज है, तो आप भले नहीं आने दें। तो मैं एक आयत होती है कि इस पर मदली महाना जानी के अगर आपका नेकी का फरिश्ता रूठ गया है, नाराज हो गया, उसको मनाना है, तो आप मनाएंगे कैसे? तो मनाने के लिए इसमें ये आप धर गुनाह कबीरा और कजीरा जो गुनाह होते हैं बड़े, आप वो करना स्टार्ट कर दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेनियाज होता है, आपका नेकी का फरिश्ता चलते चल आपके ब्रेक आ जाएगा। तो मौलाना साहब आप क्या कहेंगे? मौलाना साहब इस बारे में अगर आप चाहें तो आप नया परचेज भी कर लें। ये छोटे से ब्रेक के बाद फिर आते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद फिर आते हैं। इसमें एक छोटा शॉर्ट शामिल प्रोग्राम में आपका दोबारा फिर से आलिमुल लाइन में आप जानते हैं आपके सवाल और हमारे दोनों मौलाना आपको जवाब देने हैं। एक कॉल आ गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम सलाम। आमिर भाई आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। जी आमिर भाई, मेरा सवाल ये है कि मैं बात कर रही हूँ रशीदा, नए पुल से। नए पुल से रशीदा नए पुल से बात कर रही हैं। जी आपका
سوال کیا ہے؟ عامر بھائی میں نے اصل میں دوسری شادی ابھی کی ہے 2 مہینے پہلے. پہلی شادی کی تھی اس میں میرے شوہر مر گئے, ٹرک کے نیچے آ گئے. اب یہ دوسری شادی کی تو اس میں مقصد میرے شوہر مجھ پہ توجہ نہیں دیتے, رات رات بھر باہر رہتے ہیں. تو میں تیسری شادی کر سکتی ہوں؟ آپ یہ بتا دیجیے مجھے. ایک ہے وسیم لڑکا دیکھا ہے میں نے. جی آپ کا سوال ہم ضرور پروگرام میں لیں گے. جیسے کہ آپ بتاتے ہیں